नमस्कार शुभ मध्याह्न एही सुंदर अपराह्न मध्याह्न आमे आज आलोचना करिबा परमेश्वरंक आखिरे छोट बोली किछि नाही। अधिकांश समय रे आम भितरे गोटे मानसिक धारणा जात हुए ये बड़ सी छोट ये विशाल सी संक्षिप्त तेणु एमती गोटे भाव जाऊ ये भल सी मंद तेणु यही अवस्था आम भितर गोटे मानसिक धारणार अभ्युदय हुए जहाँ आम जाचु किंतु श्री अरविंद कैटेगोरिकली कहते नथिंग इज मैग्नानिमस और मीन नथिंग इज ग्रांड और स्मॉल कारण ताको बुझाइवाई आफरिजिम्रे बुझाऊँच कारिक 329 बुझाऊँच परमेश्वर आखिरे छोट बोली किसी ना तेणु तुम आखिरे कि छोट हो न रहू कारण आम भितर भगवान अंश आम सुपरफिशियाली आउटवार्डली देखुचु बोली आमको बड़ छोट देखा जाउछि तेणु जितेबाला परमेश्वर दृष्टि छोट बड़ बोली किसी ना ताले आम दृष्टि आसबार कौन आपातत कौन जुक्ति ही ना तेणु न रहू गोटे साम्राज्य को गठन करिबारे जेतिकी दिव्य शक्तिर श्रम प्रदान करती गोटे सामुकार निर्माण में सेतिक श्रम आनी खटाई था साम्राज्य भर्सेस सामुका तेणु गोटे विराट साम्राज्य तैयारी करने जी दिव्य शक्तिर श्रम प्रदान होता है सामुका निर्माण में सेतिक श्रम आनी खटाई था तुम लगी विलास मध्य रही जड़े अपारग राजा हवा अपेक्षा बरं गोटे मोची हवा ही निश्चित अधिक बड़ कथा तेणु चमत्कार भाव सुंदर कंपेरिजन करुँच प्रथमे कहले कौन बड़ छोट ये जिनस भगवान भितर ना छोट बोली किसी ना तेणु द्वितीय कहवाक आरंभ कले कहीं तुम दृष्टि ताहा मध्य न रहू कहीं सेकेंड द्वितीय परवर्ती अवस्था श्री अरविंद आलोचना करने को चेष्टा कले और बुझेबा चेष्टा कले गोटे साम्राज्य गठन पर जी दिव्य शक्तिर श्रम प्रदान कर गोटे सामुका निर्माण में से श्रम आनी तेणु तुम्हें मु कौन करने को चाहूँगी मो दृष्टिकोण केमी हवा दरकार मुझे हवा दरकार ताको बुझे जाकर कहते विलास मध्य रही जड़े अपारग राजा हवा अपेक्षा बरं जड़े पारग मोची हवा भल मोची हवा निश्चित अधिक बड़ कथा चमत्कार जिनस बुझाक चेष्टा कले बुझापी आम प्रयास करवा ता परवर्ती अवस्था पुनर्बार श्री अरविंद आउटे आगू जाकि लिखुंट जो कार्य तुम लगी उद्दिष्ट होती से तुम सामर्थ्य जिते अपूर्ण होते एवं से तुमको मिलुवा फल जी अपूर्ण होते तुम लगी ताहा ही कृत्रिम पर्यवेक्षता कार्यदक्षता एवं मागी आनी परिपूर्णता अपेक्षा निश्चित भाव अधिक भल हम आम ओडिया रे गोटे सुंदर भाव आम शुणु एवं कहू मागी आनिबा तरकारी सुडुकाए तेणु यही जिनस अवस्था अधिकांश समय आम कौन करूँ ना बर करूँ धार नहीं आसू उद्धार करू जाऊँ किंतु साउटा कांडरे केबे महाभारत हुए नहीं आम जाना निहाती दरकार तेणु बर्तमान कहते जो कार्यटा तुम उद्दिष्ट होती से कम तुम्हें निजे न करी क्या भड़ारे नहीं आस क्या आण से कर दिंतु से बुझंतु यही अवस्था थाए तुम लगी जो कार्यटी उद्दिष्ट होती से तुम सामर्थ्य जिते अपूर्ण होना कहीं जाच ये कार्यटी मो द्वारा हो पार मो भर पूर्णता आसी ना और मिलूा फल जी अच्छी सी अपूर्ण कारण कम करनी मत फल मिल केमी ये दुईटा जिनस चिंता करने अपेक्षा करवाटा भल दैन कृत्रिम कार्य दक्षता आर्टिफिशियल एफिशिएंसी एवं मागी आनी परिपूर्णता अपेक्षा भल तेणु चेष्टा कर आज फेल्युअर काली गोटे विराट सक्सेस आण कार्यदक्षता वृद्धि कर तुम्हें करने को आरंभ कर श्री अरविंद सावित्री आलोचना करती ऑल स्प्लेंडेड फेल्युअर्स सम टू विक्ट्री गोटे समय जो गुड़ा को आप पराभव बोलिक कहते आपण गोटे विराट चमत्कार विजय आणिक दब किंतु स्प्लेंडेड फेल्युअर्स अधिकांश समय आम कहूँ आई हाव फेल्ड मु फेल करी मो द्वारा किसी है ना मुझे असहाय किंतु सेमती किसी कहतु ना ता अपेक्षा गोटे जिन कहवा दरकार जे मो पाई प्रकृत में जहाँ दरकार मो अपेक्षा भगवान जानती तेणु से मत नहीं पहुँचाई माने से भगवान किसी इच्छा शक्ति थी संकल्प थी किसी विल पावर थी तेणु भगवान ये जो फेल्युअर सक्सेस जहाँ कहते सीटा मोर नुहे बरं जहाँ आवश्यकता से ही रास्ता देकर सी आमको चलई चलई नौ परवर्ती अवस्था कहते फल ही कदापि कर्मर अभीष्ट नुहे मात्र विकसित हेबारे जड़े द्रष्टा हो उठिबारे एवं कर्म संपादन करिबारे से ही शाश्वत भागवत आनंदर अनुभव ताहा ही होची अभीष्ट
आम गोटे कम करूँ सागे सागे गोटे फल मिल जाऊ दैट इज नॉट माने एक्सपेक्टेड कहीं मैंने गोटे मन करूँ बहु परिश्रम कर जीवन सारा परिश्रम कर 10-50टा कप जाणिक जीति से कप गुड़ा को लेकर कौन कले शील्ड जीतिले कप जीतिले ताको आनिक सुंदर भाव गोटे सुंदर से सजा होकर रखुंट फ्रंट रूम रे कारण जी आसिक देखो जहाँ बहुत गुटे कप जीता है बहुत शील्ड जीता है बहुत अवार्ड पाई ये सब निश्चित भाव में योग्य लोक आथे रोच प्रथम मजा लगे से अनेक परिश्रम कर जीवन अर्धाधिक परिश्रम तार भर जा गोटे समय आसिक पहुँचब ताकू देखला बेलू मेंटेन करवा एत धूली लगुच ये कर मेंटेन करने लगुव जो आप खुशी होते नहीं आप दुख और व्यग्र हबार लगे तेणु यही भाई अवस्था भितर नुहतु श्री अरविंद कहते फल ही कदापि तुम अभीष्ट नुहे ताहले कौन हम विकसित होबारे कौन करिया पड़िबो द्रष्टा होई उठिबारे विकसित हेबे डेवलपमेंट द्रष्टा सियर हबारे कर्म संपादन करिबारे सही शाश्वत भागवत आनंदर अनुभव ताहा ही होची अभिष्ट सेइथि में लगे दरकार ताको बुझेबा पई मध्य 10 फेब्रुआरी 1970 मसीह माँ ताको बुझेबा चेष्टा करिसेंती एही कथाटी अत्यंत स्पष्ट जे कौनसी कार्यर महत्ता ताहार परिसरटी उपरे मोटे निर्भर करे नाही ताहा परिपूर्णता आदौ परिस्थिति बा बाह्य अनुकूलता उपर किसी निर्भर करे नाही ताहले काहा उपरे निर्भर करे जो समर्पण भाव द्वारा तुमे कामटी कर जो समर्पण भाव द्वारा कार्य करा जाए ताहारी मध्य पड़िथिबा आंतरिकता उपर निर्भर करे समर्पण आंतरिकता आरि उपर निर्भर करे किंतु परिस्थिति बा बाह्य अनुकूलता उपर निर्भर करे नाही परफेक्शन सरेंडर उपर निर्भर करे तेणु माँ पुनर्बार कहते तुम्हें जो कार्य को करिबो बोलिक दिव्य परम सत्ता इच्छा करुचंती तुम्हें जो कार्य को करिबो बोलिक दिव्य परम सत्ता इच्छा करुचंती अपना सत्तार एक समग्र उत्सव भाव द्वारा से ही कार्य को करिबा जहाँ सी चाहते आम ताहा करवा आम इच्छा अनुसार करवा नहीं से समर्पित हो काम करवा केवल यही कथाटी हूँ ताहारी जहाँ किसी महत्व अच्छी कर्मर बाह्य परिसर बा संभावना कौन मूल्य ना परवर्ती अवस्था 332 रे कारिका 332 रे श्री अरविंद बुझेबा चेष्टा कले बड़ चमत्कार भाव में परमेश्वर पृथ्वी सोपान सोपान ही गति करुच्ची स्टेप बाय स्टेप आम जाचु शाश्वत चेतना परवर्ती पावछ पर पावछ एमती शब्द सहित आपण माने परिचित श्री अरविंद बुझाउछंती परमेश्वर पृथ्वी डिवाइन वर्ल्ड कौन हो सोपान पर सोपान दे गति को अग्रगति करुच्ची प्रकृत गभीरता सहित कौन बृहत्तर एकक को नहीं प्रयास आरंभ करने पूर्वर ही ताहा क्षुद्रतर एकक को प्रथमे परिपूर्णता आणुची बड़ को जिनस आसला बेलू आगे क्षुद्र गुड़ा परिपूर्ण होची ये बाय स्टेप प्रोसीडियर आहरी आपण मैंने जानी गोटे गोटे पहाच को जीवा ऊपर पहाच को जीवा पूर्व तल पहाचटार परिपूर्णता आनिबा निहाती दरकार नहेले जदि चली जाइथिबे विदाउट परफेक्शन भांगी जीव पड़ी जीव एवं सर्वोत्तम शिखर को जाई जतबे पड़ी जीव गोड़ हाथ भांगी जीव तापर पड़िबा उठिबा भारी कष्ट होई पड़िबो जदि तुमे समग्र पृथ्वी को गोटे जाति रे परिणत करने को इच्छा करूछ प्रथम प्रत्येक जातिर स्तर रे ही मुक्ति एवं स्वाधीनता प्रतिष्ठा कर नहले बहुत कष्ट हो पारिबो नाही तेणु गोटे स्टेप को परिपूर्ण आस जदि समग्र पृथ्वी को गोटे जाति रे परिणत करने को चाहूछ प्रथम एक निर्दिष्ट प्रत्येक जातिर स्तर रे परिपूर्णता आसिले से माने प्रस्तुत होइथिबे एवं बृहत्तर प्रोग्रेस पई से माने आगेइबे एथिरे संदेहर अवकाश नाही जदि न जीव ताहाले पड़िक भांगी जीवार संभावना अनेक अच्छी गति मध्य करि परिबो नाही तार परवर्ती अवस्था पुनर्बार कहते 333 गोटे रक्त गोटे भाषा किंबा गोटे धर्म हो गले तद्वारा गोटे जाति आदौ तैयारी हुए बहुत समय आम चिंता करूँ जो मैंने सब आपण अनार्की ऑटोक्रेसी आरि भीतर ग्रहण करुँच नाजी हिटलर ये सब शब्द सहित आपण मैंने परिचित जीवन में बहुत किसी देखी श्री अरविंद कहते जे गोटे रक्त गोटे भाषा किंबा गोटे धर्म तीनटा जाक जदि एका संगे आसीज यूनिफिकेशन ओनली वन ब्लड वन लैंग्वेज वन रिलीजन हेले गोटे जाति केबे तैयारी हो पारेना एगुड़िक होती गोटे गोटे सहायक आधार और शक्तिशाली अनुकूलता निश्चित भाव में आवश्यकता अच्छी दे आर हेल्पर्स सहायक आधार हेल्पिंग बेस आउ शक्तिशाली अनुकूलता मात्र जोठारे मनुष्य मानकर गोष्ठी गुड़िक परिवार सीमा भितर बांधि होई न रही आपणार पूर्वज मान प्राप्त एक साधारण ऐतिह्य रक्षा करने लगी अथवा भविष्यत वंशधर लगी एक साधारण मनुष्य को सुनिश्चित करने सकाशे गोटे भावना गोटे अभिप्सार परस्पर सहित मिलित हो रही सेठीरा एक जाति पूर्वर ही प्रतिष्ठित हो रही
ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ପଛରୁ ଇନହେରିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେବା, ଗୋଟିଏ ଭାଷା, ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ତିଆରି ହେବ ନାହିଁ। ଏଟାର ଯେଉଁ ବେସିଆଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, ମାନେ ଏଟାର ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଅନୁକୂଳତାକୁ ଧରିକରି ତିଆରି ହେଇନି, ତା ପଛରେ ଅନେକ ସତ୍ୟ ଅଛି। ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସହାୟକ ଆଧାର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁକୂଳତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟତା କରିବା ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକର ପରିବାର ସୀମା ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ନ ରହି ଆପଣାର ପୂର୍ବ ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ ଭିତରେ ନ ରହି ପୂର୍ବଜ ଆନସେଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ସାଧାରଣ ଐତିହ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି, ସାଧାରଣ ଐତିହ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି କିମ୍ବା ଅତୀତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆସୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତର ବଂଶଧରଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା, ଗୋଟିଏ ଅଭିପ୍ସାର ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଜାତି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛି, ବେସ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟା ଗଢ଼ି ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେବଳ ଗଢ଼ି ହେବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲିଟି, ଜାତୀୟତା ବୋଲିକରି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଜାତୀୟତା ହେଉଛି ପରିବାରର ସ୍ତରକୁ ଡେଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରଗତିଗାମୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ, ଷ୍ଟ୍ରାଇଡ୍। କେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପରିବାର, ତାପରେ ହେଉଛି ଜାତୀୟତା, ନିଜର ଜାତି ଦେଶ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିବ ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି, ଦେଶ, ପୃଥିବୀ କଥା ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାତୀୟତା ନ୍ୟାସନାଲିଟି ହେଉଛି ପରିବାରର ସ୍ତରକୁ ଡେଇଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଗତିଗାମୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ, ଷ୍ଟ୍ରାଇଡ୍। ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଡିଭାଇନ୍ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇଡ୍। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜାତିକୁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବଂଶ ବା ବର୍ଗ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଆନୁଗତ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ ବା ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହା ନଗଲେ ଛୋଟଟାର ଉପରେ ବେସ୍ ଦେଇକରି ଉପରକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ତାର ଭିତରେ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ବିଲୁପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର ଡେଷ୍ଟିନି, ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 11 ଫେବୃଆରୀ 1970 ମସିହାରେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସତ୍ୟର ପରିଚୟ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି ଆମକୁ ସକଳ ଜାତିର ଏକତା ଏବଂ ଶେଷରେ ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଏକତା ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇପାରିବ। ସମସ୍ତ ସକଳ ଜାତିର ଏକତା ଏବଂ ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଏକତା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବ, ଆଗକୁ ନେଇକରି ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ କହିଲେ, ପରିବାର, ଜାତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାନବତା, ତିନିଟା ଜିନିଷ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପରିବାରରୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, ଯୋଉ ଟିକେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ, ସମଗ୍ର ମାନବତା, ଏଣ୍ଟାୟାର ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି, ମାନବତା, ହ୍ୟୁମାନିଟି। ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏକତ୍ୱରୁ ଏକ ସାମୂହିକ ଏକତ୍ୱ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏଣେ ତେଣେ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭନେସ୍, ସାମୂହିକ ଏକତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତିନୋଟି ପଦକ୍ଷେପ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ତିନୋଟି ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପରିବାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଜାତି, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ମାନବତା। ତେଣୁ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ ନା ପରିବାର, ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିସାରିଛି। ପରିବାର ଭିତରେ ରହି ଆମେ ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିସାରିଛୁ। ପ୍ରଥମଟାକୁ ଆମେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆକମ୍ପ୍ଲିସ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ଜାତି, ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍। ଦ୍ୱିତୀୟଟାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ତଥାପି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଯାହାପରେ ଆସୁଛି ତୃତୀୟଟି ଆଡ଼କୁ ଆମେ ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁଣି ଏବଂ ଏହି ଦିଗରେ ପୁରୋଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଲାଗି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତିନିଟା ଜିନିଷ କହିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତିନୋଟି ପଦକ୍ଷେପ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପରିବାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଜାତି, ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ମାନବତା। ଜାତି କିଛି ପରିମାଣ, ନିଜର ପରିବାର ଆମେ ଜାଣିଲୁଣି, ବୁଝିଲୁଣି, କିଛିଟା ତା ଭିତରେ ସମଥିଙ୍ଗ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆକମ୍ପ୍ଲିସ୍ଡ। ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଜାତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ଲାଗି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟଟା ଯେଉଁଟା ସମଗ୍ର ମାନବତା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ୟୁନିଫିକେସନ୍, ସେଇ ଯେଉଁ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ, ତାରି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସବୁଯାଙ୍କ ରେଖା, ଅଲ୍ ରୋଡ୍ସ ଲିଡ଼ିଂ ଟୁ ଦ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନିଟି। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ପୁରୋଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ
ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ନୈତିକତାର ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ତିନି ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋରାଲିଟି, ତାପରେ ରିଲିଜିଅନ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ତେଣୁ ମୋରାଲିଟି ଚୋକ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଗୋ, ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତା, ସେଇ ଅବସତା, ଆରି ଭିତରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ହେଉଛି ଧାର୍ମିକତା, ଧାର୍ମିକତାକୁ ଟପିଗଲା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ତେଣୁ ଯାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା, ଧାର୍ମିକତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ କେଉଁଠି ନା ବ୍ୟବସାୟୀକରଣରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଧର୍ମର ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଲୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଧର୍ମ ଚାଲିଯାଇ ସାରିଲାଣି, କିମ୍ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ବିଶାଳ ଭାବରେ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ କ୍ଷୀଣ ରେଖା ହିଁ କେବଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ନୈତିକତାର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମାନବ ଐକ୍ୟ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ମୋରାଲିଟି ଅଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମାନବ ଐକ୍ୟ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବନି। ମାତ୍ର ଏକ ଦୁରନ୍ତ ଅଭିପ୍ସା, ଏବେ ନହେଲେ ବି ଅନନ୍ତ, ଆସ୍ପାୟାର କରିବେ ଲଙ୍ଗ, ହେଉଛି ଫାର୍ ରିଚିଂ, ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୁରନ୍ତ ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପ୍ରୟାସର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯେ କାହିଁକି ସାମୟିକ ଭାବରେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିକଟ ନ ହେବା। ତେଣୁ ଅଧିକ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଦୂରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ, ଅନଟାୟାର୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସ୍ପାୟାର କରିବ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ, ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ। ତେଣୁ କଦାପି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସତତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆଂଶିକ ଉପଲବ୍ଧି ବା ସାମୟିକ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଗତି କରିକରି ଯଦି ରହିବ, ହେଉଛି ଆଂଶିକ ଉପଲବ୍ଧି ତଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସତତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଆଂଶିକ ଉପଲବ୍ଧି ବା ଏବଂ ସାମୟିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ୟାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମା, ୟାକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। 12 ଫେବୃଆରୀ 1970 ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହିପରି ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ୟାକୁ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକଳ ବିଶ୍ୱ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଗତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ନିଜର ସ୍ତର ଭିତରେ, ନିଜର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ, ନିଜର ସୀମିତତା ଭିତରେ ରହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ କାମ କରୁଛି, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସର ପ୍ରଭାବରେ ବହୁତ ସୁଇଫ୍ଟଲି ଯାଉଛି। ଏବଂ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ସଟଲ୍ ଫିଜିକାଲରେ କାମ କରୁଛି ସେ ଶକ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମାନେ ଅନେକ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁଣି। ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଚାଲିଛି। ମାନବ ଏକତାର ବିଚାରଟି ପ୍ରଭୃତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଇ ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରୁ ଅନେକ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଗତାନୁଗତିକ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ହୁଏତ ଆମେ ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ତାକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହୁଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁକରଣ, ଇମିଟେସନ୍, ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫଲୋ କରୁ, ତାକୁ କପି କରୁ। ସ୍ପେସିଆଲି ଆମେ କରୁ କ'ଣ ନା, ଭଲ ଲେଖାଟିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, କପି କରି କିଛି ଲେଖା। ମଣିଷର ନିଜତ୍ୱ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଭାଷା ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଶୈଳୀକୁ ଆଣିକରି ଥୋଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ବି ଦ ଚେଞ୍ଜ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ତ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିକରି କେତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁକରଣ ବେଳେବେଳେ ଏକ ଭଲ ତାଲିମ, ଗୁଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଜାହାଜ ପରି କାମ ଦିଏ, ମାତ୍ର ଜାହାଜ ଉପରେ ସେନାପତିଙ୍କର ପତାକା ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାହା ସମର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭେରି କ୍ଲିଅର, ଭେରି ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗଟିଭ୍ ୱେରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଅନୁକରଣ କରିବା, ବେଳେବେଳେ ଫଲୋ କରିବେ, ୟା ମୋ ମାଷ୍ଟର କରିଥିଲା, ମୋ ଆଡ଼ମିରାଲ କରିଥିଲା, ମୋ କମାଣ୍ଡର କରିଥିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବି। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ସହାୟତା କରେ, କାରଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେ କରିଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛନ୍ତି, ସହାୟତା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଜାହାଜ ଉପରେ ସେନାପତିଙ୍କର ପତାକା ଉଡ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଳି ତାହା କେବେ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ସଫଳ ଅନୁକରଣକାରୀ ପଲରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ବରଂ ଭଲ। ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରି ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ଫଲୋ କରିକରି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଲ୍ୟୁଅର ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ ନ କରିକରି ଅଯଥା ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇକିରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ବରଂ ଭଲ। ସ୍ପେସିଆଲି ଏ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କବି, ଚିତ୍ରକର, ୟାକରି କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। ମା ମଧ୍ୟ 13 ଫେବୃଆରୀ 1970 କହୁଛନ୍ତି କଳାକାର ଏବଂ ଲେଖକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି, ଖାଲି ନକଲ ହିଁ କରୁଥାନ୍ତି।
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମେସେଜଟା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଟୁ ଅବଟେନ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିଗ୍ରୀ ଇଟ୍ ନିଡ୍ସ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ସ। ଜୀବନ ସାରା ମରିବାର 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଫେସ୍ ନ କରିକିରି ଦେ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ବ୍ରାଇବିଂ ଦ ଏକ୍ଜାମିନର। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷକକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାରେ ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର କଦାପି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସୃଜନଶୀଳ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ନୂତନ କରିବାକୁ ବା ଦେଖାଇବାକୁ ରହିଛି, ସେମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। କେବେ ୟାକୁ ଅନୁକରଣ କରିକିରି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ କିଛିଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ନୁହଁ, ୟାକୁ ଜାଣିବା। ଏବଂ ଆଉ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀର କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ଧାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ପ୍ରୋସେସ୍ ଫ୍ଲୋ। ତେଣୁ ଜଟିଳ। ଯେତେବେଳେ ରାମ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ବାଳୀକୁ ବଧ କଲେ, କିମ୍ବା ନିଜର ବଂଶର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମାମୁକ କଂସକୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ କି ମନ୍ଦ କଲେ ଏ ବିଷୟରେ କିଏ କହିପାରିବ? ସମୟର ଗତିଧାରା ଜଟିଳ। ରାମ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଳୀକୁ ମାରିଥିଲେ, ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାମୁଁ, କଂସ ହେଉଛି ମାମୁଁ, କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଭଲ କି ଖରାପ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା? ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସରଫେସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ, ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡରେ, ତାହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ବୋଲିକରି ଆମେ ବୁଝି ନେବା ଦରକାର। ଯାହା ହଉ 16 ଫେବୃଆରୀ 1970 ମସିହାରେ ମା ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅନ୍ତତଃ ଭବ୍ୟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଣିଷଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଯାବତୀୟ ଧାରଣା ପୋଷଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ତାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ସରଫେସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ, ଗୋଟେ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ଏତେଟା ମାନେ କୌଣସି ବିଶେଷ କିଛି ଅର୍ଥ ବହନ କରେ, ତାହା ଆମେ କହିବା ଆମ ପାଇଁ ସେତେଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏନିୱେ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବିଶୋଧିତ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଗ୍ରଗତି ଦୋଷମୁକ୍ତ ଏବଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବିଶୋଧିତ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ ଏବଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ରିଆକ୍ସନ୍। ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମୂହଟି ଏକଥା ମୋଟେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ୱିକ୍ ଲୋକମାନେ। ଝଡ଼ ପବନ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜାହାଜଟି ଅସହାୟ ଭାବରେ ଛୁଟି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳମାନେ ସେହି ପୋତାଶ୍ରୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜଟା ଚାଲେ, ସିଏ ଭାବେ ନା ମୁଁ ଏଠି ଅଟକିଯିବି ନାହିଁ, ସେ ଝଡ଼ ବତାସକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ୱିକ୍, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜେ ସେହି ପୋତାଶ୍ରୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ତାହା ଦୃଷ୍ଟି ତଥା ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ବାଟି ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସିଆରଟି ଦ୍ୱାରା ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ରହି ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିପ୍ରେତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଆଗକୁ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏମାନେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିବେ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ସେ ସିଆରା କାଟିକିରି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ ତାର ଅଭୀଷ୍ଟ ପଥକୁ, ଆଉ ଏମାନେ ସେଇଠି ବସିକିରି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଥାନ୍ତି। ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। 17 ଫେବୃଆରୀ 1970 ମସିହାରେ ମାଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ନେଭର ନେଭର ନେଭର। ଯାହା ବି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ଭାବିଛୁ ଏ ଜୀବନ ଆମର ଶେଷ, ଆପରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନଥିଲା, ଆପରେ କିଛି ନଥିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପଟେ ଏମିତି ଅନେକ ଥର ଚାଲିଛୁ, ଅନେକ ଜିନିଷ ଫେସ୍ କରିଛୁ, ଅନେକ ସାହସକୁ ମଧ୍ୟ ପାଥେୟ କରି ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ବୋଲିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ, ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଦୁଇଟା କଥା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି କଠୋରତମ ବୋଲିକିରି କିଛି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା ପରାଜୟ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଥିବା ଏକମାତ୍ର ପଥ ରୂପେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ, ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋରତମ ବୋଲିକିରି କିଛି ପ୍ରତୀତ ହୋଇକି ରହୁଥିବା ପରାଜୟ, ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ହାର୍ଡେଷ୍ଟ ମାନେ ବୋଲିକିରି ଭାବୁଥିବା ପରାଜୟ, ସେଇ ଯେଉଁ ଡିଫିଟ୍ଟା କ'ଣ କରେ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଥିବା ଏକମାତ୍ର ପଥ ରୂପେ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସକ, ଧର୍ମଯାଜକ ଏବଂ ସାମନ୍ତର ସଂଯୁକ୍ତ ନିରଙ୍କୁଶତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନବାତ୍ମାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା।
ତିନିଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ପତାକା ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସାରୀ ଶାସକ, ଧର୍ମଯାଜକ ଏବଂ ସାମନ୍ତଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତ ନିରଙ୍କୁଶତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନବ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଜନ୍ମ ନେଲା ଡେମୋକ୍ରାସି। ତାପରେ ଏକ ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀତନ୍ତ୍ରୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିରଙ୍କୁଶତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେହି ମାନବାତ୍ମାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସାମ୍ୟବାଦ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଆମ ଏକ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ସାମ୍ୟବାଦର ଉତ୍ପୀଡ଼ନତାର ବିରୋଧରେ ମାନବାତ୍ମାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମ୍ଭବତଃ ନୈରାଜ୍ୟବାଦ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବ। ତିନିଟା କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମକୁ, ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମର ଭୁଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ, ଗୋଟିଏ ବିଫଳତାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଏହିପରି ଉଗ୍ର ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରି ଚାଲିବା ହେଉଛି ୟୁରୋପୀୟ ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରତିଛବି, ଯାହାକୁ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଡେମୋକ୍ରାସିର ସଂଜ୍ଞା ହେଲା ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ, ଫର୍ ଦ ପିପୁଲ, ବାଇ ଦ ପିପୁଲ। ଏନିୱେ ଇଏ ହେଉଛି ୟୁରୋପିଆନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କେବଳ ସୋଲର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ରିଭୋଲ୍ଟରୁ, ରିଆକ୍ସନରୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଥିରୁ ଫେଲିଓର ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରରୁ ବିଫଳତାରୁ ବିଫଳତା, ଗୋଟିଏରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଫଳତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ନେଇକରି ଅନ୍ତତଃ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଲଚର ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସମୟର ଇସାରା, ଆମକୁ ଏଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଡେମୋକ୍ରାସି, ସୋସିଆଲିଜିମ୍, ଅଟୋକ୍ରାସି, କମ୍ୟୁନିଜିମ୍, ଆରି ଉପରେ ଆମେ ଚମତ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେଇଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଡିଭାଇନଙ୍କ କାମ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଅନ୍ତତଃ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କର ବାଳିବଦ୍ଧ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଂସବଧ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଇମିଟେସନ୍ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା, ପରିବାର, ଜାତି, ସମଗ୍ର ମାନବତା, ଏହାର ଝଲକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନା। ଏଇଠି ସମୟ କହୁଛି ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା ବାକ୍ୟକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।